કેરમ એસોસિએશન બીજી ટુર્નામેન્ટ કરી. લાસ્ટ યર ફેબ્રુઆરી 2025માં ઓપન ગુજરાત કરી હતી. આ વર્ષે આજે ઓપન ગુજરાત કેરમ ટુર્નામેન્ટમાં જે ઇવેન્ટ એટલે મેન સિંગલ્સ અને વુમન સિંગલ્સ રાખવામાં આવી છે અને આ વખતે ઘણો સારો પ્રતિસાદ ગુજરાતના કેરમ પ્લેયર્સનો મળેલો છે અને બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેરમ એસોસિએશન એ પાછલા 6 મહિનામાં 3 ઇવેન્ટ કરી હતી. મેન સિંગલ્સ, વુમન સિંગલ્સ, વેટરન સિંગલ્સ, મેન્સ ડબલ્સ અને મેન્સ સ્કિલ ચેમ્પિયનશિપ. અને આ જ ગતિમાં અમે આગળ બીજી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરીશું. સૌથી પહેલા બહુ હર્ષ સાથે જણાવવાનું કે આજે આપણી વચ્ચે સર્વશ્રી અરુણ દેશપાંડે, 7-time national state champion, national champion, coach of the Indian Carom team, chairman of the international coaching committee, and he has done so many things in the field of the carom. અને કેરમની દુનિયામાં ઘણું બધું સેવા આપી છે અને એ જે આજની તારીખે બી જે કરી રહ્યા છે એના વિશે સાહેબ જણાવશે આપણને. સૌથી પહેલા હું પ્રાર્થનાથી શરૂ કરીને પછી મહાનુભાવોને દીપ પ્રજ્વલિત કરીને ટુર્નામેન્ટનું વિધિવત રીતે ઉદ્ઘાટન કરવા માટે આમંત્રણ કર્યું. પછી કેરમ રમીને નીચેના હોલમાં પણ ઇનેગ્યુરેશન કરવામાં આવશે. તો સૌથી પહેલા હું બધા કરીને વિનંતી કરું એ પહેલા એક શ્લોક બોલીને શરૂઆત કરું. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. આ સાથે હું ડિગ્રી કરીને વિનંતી કરું કે રાઇટિંગ ઓફ લેફ્ટ માટે મહાનુભાવોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું. બ્રજેશભાઈ જિંદાલ, પ્રેસિડેન્ટ બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેરમ એસોસિએશન અને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ કેરમ એસોસિએશનને વિનંતી કરું છું કે સર્વશ્રી અરુણ દેશપાંડેનું સ્કૂલથી સ્વાગત. હું ગુંજાબેન વંશે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ BCA, ઇન્ટરનેશનલ ક્વોલિફાઈડ અમ્પાયર અને આ ટુર્નામેન્ટના ચીફ રેફરીને વિનંતી કરીશ
कि मैडम देशपांडे को बोलती स्वागत। थैंक यू। टूर्नामेंट आयोजन को सी फाड़ो राजेश भाई स्वागत। I welcome all the players from Gujarat State to play this open tournament, and I would request them to play properly and keep the properly neat and clean. कोई मेहरबानी કરીને પાન પડી સિગરેટ ના બધું પ્રોપરલી કરનાર પ્લીઝ થેન્ક યુ। થેન્ક યુ રાજેશભાઈ। હવે જેમને સાંભળવા માટે અને જેમને રમતા જોવા માટે આતુર છે એવા સર્વશ્રી અરુણ દેશપાંડેને હું વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગે બે શબ્દ બોલે। આઈ રિક્વેસ્ટ અરુણ દેશપાંડે સર ટુ સ્પીક ઓન ધ ઓકેઝન। मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं बंगाल स्टेट और बड़ौदा स्टेट कैरम एसोसिएशन के बहुत आभार मानता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आने के बाद। जो भी चीज़ें मैंने देखी, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट मिला है जिंदाल जी के रूप में, और बहुत अच्छी कमेटी भी है। जो बहुत साल पहले बड़ौदा में 1 या 2 टूर्नामेंट साल में होती थी, अब वो 1 महीने में 1 टूर्नामेंट हो रही है। इससे बड़ा और कुछ बात नहीं है। कमेटी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। कैरम के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको इतना बोर नहीं करूंगा। लेकिन मैंने अभी एक काम किया हूँ। अभी एआई आया है, तो मैंने सोचा कि एआई का एडवांटेज क्यों नहीं दूँ। और मेरा एक स्टूडेंट बैठा है डेनमार्क में, जो मुंबई का है, तो उनकी मदद लेकर मैंने मेरे जो बुक्स है वो बुक हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उसको दिए हैं। तो अभी उसका एक गुजराती वर्जन कल मैंने रात को उनको पूछा, रात देर बैठ के उन्होंने करके सुबह मेरे को भेज दिया। वो मैंने इनको दिया, सुनील जी के पास है, और हर एक खिलाड़ी वो लिंक ले लीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा उसका। और उन्होंने तो सिर्फ गुजराती में नहीं है, जितने सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके हर फेडरेशन को दिए हैं। यहाँ पर भी मेरा विचार है कि जितने सारे एसोसिएशंस हैं और जितने फेडरेशंस हैं उनको सबको उनके लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो गेम है मैं देख रहा हूँ कि सभी इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए वो ग्रास रूट लेवल में जाने के लिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। कैरम ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया, तो मेरा भी फर्ज कुछ है कि कैरम के लिए वापस कुछ करना है। और ये सब करने के लिए जो मैंने पहला बुक लिखा, वो पूरा क्रेडिट मेरे वाइफ को जाता है। क्योंकि उसी टाइम में उन्होंने बोला था कि आप इतने ये है तो कुछ लिखा करो। मैं बोला कि क्या लिखूंगा, तो उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया
और पहला बुक लिखा, उसके बाद में फिर मैं रुका नहीं, कुछ ना कुछ करते रहा। और आज के तारीख में जो कुछ और कुछ कर सकता हूँ वो देखता हूँ। हम घर में एक 4 दिन का कोचिंग कैंप लेते हैं और वो 1-to-1 होता है, यानी एक टाइम में एक ही स्टूडेंट रहता है, वो भी है। तो कुछ ना कुछ करने की इच्छा है। नो आई एम 83, फिर भी मैं बहुत जगह पे नहीं जाता हूँ, लेकिन जब भी सुनील जी ने मेरे को इनवाइट किया तो मैं ना नहीं कर सका, इसके लिए मैं यहाँ पर आया। और आप अच्छा गेम खेलो, इनसे जो मैंने बोला लिंक ले लो। वो लिंक में कैरम का बुक जो है वो गुजराती में है, उसके साथ यूट्यूब के ऊपर मेरे जितने प्रोग्राम्स है, यानी बिगिनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए है, चैंपियंस के लिए है, वो सारे वीडियोस उसके अंदर आ जाएंगे। तो एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसका एडवांटेज लीजिए और देखता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। इतना मुझे थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Now I request our former secretary, international qualified umpire, and this assistant chief referee of this tournament to say a few words on this occasion. Sunil Gupta. સમગ્ર ગુજરાતથી આવેલા ખેલાડી મિત્રો, સૌથી પહેલાં તો ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. ઘણા વર્ષોથી અમે લોકો કેરમને ટુર્નામેન્ટ કરતા આવ્યા છીએ, પણ આટલો સારો પ્રતિસાદ મને લાગે છે કે આની ક્રેડિટ સુનિલ પાધ્યજી, ઉદય મોગેજી અને એમની આખી ટીમને જાય છે. એમની અથાગ મહેનતના લીધે કદાચ પહેલી વાર આટલી બધી રસીદ આપણને જોવા મળે છે. એની સાથે સાથે હું એઝ એ ડેસ્ક ઓફિશિયલ હું એવી અપેક્ષા રાખું છું કે આખી ટુર્નામેન્ટ રસાકસી ભરી રહે અને બહુ સારા લેવલનું કેરમ અમને જોવા મળે અને અમને પણ પ્રોત્સાહન મળે, જેને કારણે અમારો જે ટાર્ગેટ છે કે આ વર્ષે મેક્સિમમ ઓપન ગુજરાત ટુર્નામેન્ટ અમે કરતા રહીએ, અમને પણ કંઈક પ્રેરણા મળે. એવી રીતનું તમે કંઈક કરી બતાડો તો અમને ઘણો આનંદ થશે. બધાના હાથ ચળવળી રહ્યા છે કેરમ રમવા માટે, એટલે હું વધારે કંઈ બોલતો નથી. થેન્ક યુ એવરીબડી. પણ એની સાથે સાથે રજનીભાઈ, આ હોલ તમે દર વખતે આપો છો, ખરેખર એના માટે પણ તમારા આભારી છીએ. સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ Thank you, Gupta sir. આ ટુર્નામેન્ટના ચીફ રેફરી પૂંજાબેન ને હું વિનંતી કરું કે ટુર્નામેન્ટનું આગળનું કેવી રીતના મેચીસ રમાવાની છે અને થોડું પ્લેયર્સને શું ટાઈમ શેડ્યુલ વિશે ગાઈડન્સ આપવું હોય એ માટે એ તમને કહેશે. નમસ્કાર. એટલી બધા પ્લેયર્સ જોઈને ઘણો આનંદ થાય છે. ટોટલી આપણી પાસે લગભગ 137 કે 38 મેન્સમાં છે અને 21 વિમેન્સમાં છે. આ વખતે વિમેન્સમાં મેક્સિમમ ઇન્ટરેસ્ટ પણ આ છે ને, મારી તમને બધાને એક જ વિનંતી છે કે રમતા રહો. હાર જીત તો છે જ છે, એક જ જીતવાનો છે, પણ આવી જ મોટી સંખ્યામાં આવો તો અમારા સુનિલ પાધ્ય છે, ઉદયભાઈ છે અને ખાસ અમારા પ્રેસિડેન્ટ રાજેશભાઈ જે આટલી બધી મહેનત કરી રહ્યા છે, એમને આપણને અહીંયા એક ક્લબ ચાલુ કરવા માટે પણ જગ્યા આપી છે.
પાછળની બાજુએ એન્ડ દેટ ઇઝ ઇન એસી હોલ. એસી હોલ આ તો જગ્યા ટુર્નામેન્ટ્સ માટે તો આપે છે કાયમ, પણ એ પણ એક વધારે સુવિધા બરોડા પ્લેયર્સ માટે કરી છે. પણ બહારના પણ અલાઉડ છે. તમે લોકો ક્યાંક બરોડાથી આવતા હોય તો મેમ્બર થઈ જાઓ ક્લબના અને યુ કેન પે. હવે ટૂંકમાં આ આપણે ટુર્નામેન્ટ તો થોડું મોડું થઈ ગયું છે, પણ એ તો લગભગ પહેલે દિવસે થાય છે. હવે જેમ જેમ મેચો અનાઉન્સ થાય એમ પ્લીઝ કોઓપરેટ કરો. બોર્ડ પર જે નંબર કરીએ એ હું આવું છું, હું જમીને આવું છું કેવું ના કહેતા. જમવાની અહીંયા જ વ્યવસ્થા છે, એટલે જે કોઈ ફ્રી હોય અને જમવાનું ચાલુ થયું હોય તો તમે જમી લેજો, એટલે તમે મેચમાં વ્યવસ્થિત રીતે બેસી શકશો. હવે મેક્સિમમ દરેક મેચ માટે 2 કલાક છે. હવે એમાં છેલ્લું બોર્ડ ચાલતું હોય 2 કલાક પહેલા તમને એક વોર્નિંગ આપવામાં આવશે 5 મિનિટ પહેલા, તો તમારે એ બોર્ડ પૂરું કરવાનું અને પછી રિઝલ્ટ આવશે. એટલે એવું નહીં કે 2 કલાક થયા 2 વાગ્યા એટલે બંધ કરવાનું, એવું નથી, પણ એ બોર્ડ પૂરું કરીને રિઝલ્ટ આવશે. બીજું તો મારે ખાસ તમને કહેવાનું ના હોય, બધાને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ખબર છે. એન્ડ પ્લે ઇન ધ બેસ્ટ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ. તો આપણે વહેલામાં વહેલી ચાલુ કરીએ અને શિડ્યુલમાં કદાચ આપણે થોડું વહેલું કરવા માટે કરીએ છીએ, તો તમે લોકો કોઓપરેટ કરો તો બહારના પ્લેયર્સ વહેલી તકે વ્યવસ્થિત ઘરે પહોંચી શકે કાલે સાંજ સુધી. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફૂડ માટે છે ને, જમવા માટે ને એના માટે કૂપન આપણે ઇસ્યુ કરીએ છીએ, તો બધાએ પોતપોતાની કૂપન કલેક્ટ કરીને ભરત દાવડકર પાસેથી, જેમને તમારી ફી પણ એમને આપવાની છે અને કૂપન પણ ત્યાંથી કલેક્ટ કરવાનું છે. ઓકે, કોઈને કશું પૂછવાનું છે? અને એક રિક્વેસ્ટ, મેચ રમતા પહેલા ફી જમા કરી દેજો, તમારું ફૂડ કપન લઈ દેજો. યસ, 20% લોકો બહારથી આવતા હશે. ગાંધીનગર, સુરત, વાપી, અમદાવાદ, વડોદરા. હું ગોધરાથી છું. તો વોટ હેપન્સ કે નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં અમે બહાર થઈ જઈએ છીએ. અને એમાં એવું છે કે અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે અમારું કોઈ રિપ્રેઝન્ટેશન થોડુંક આગળ જાય. તો એક સજેશન એવું છે કે કોઈ ગ્રુપ પાડીને રોબિન લીગ રમાડો, તો એનાથી શું થાય કે ભલે એક ગેમ રમાડો બધા સાથે રમાડો, બધા એટલે એક ગ્રુપ અને 4 ગ્રુપ એક વર્લ્ડ કપની જેમ એક રમાડો. then you will get an opportunity to go. Otherwise we are always there and there. मैं ब्रजेशભાઈને કદાચ મોકલેલું હતું 1 વર્ષ પહેલા આ સજેશન. I will send to Uday Bhai also. It is our request only. Yeah, that you can think about. Surely you have given a good suggestion and we'll definitely think over it. વિચાર કરીશું, પણ આપણે ટુર્નામેન્ટ 2 દિવસમાં પતાવવાની હોય છે, એ મોટામાં મોટો ટાર્ગેટ હોય છે. અહીંયા બધા બહારથી આવતા હોય રજા નથી મળતી, તે છતાં આપણે બધા પ્રયત્ન કરીશું કે they can play 1 or 2 matches more. અને બીજું એક છે કે બધા ડિસ્ટ્રિક્ટ, તમે તમારું ડિસ્ટ્રિક્ટને ત્યાં ફોર્મ કરો, તમારા પ્રેસિડેન્ટ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી, તો એ વધારે અનુકૂળ થશે. હા, એટલે પણ બધા જગ્યાએ નથી થયું. આઈ થિંક ગોધરામાં નથી હજી. હા, સો યુ કેન ટેક ધેટ ઇનિશિયેટિવ ઇમિડિયેટલી, ફોર્મ અ ડિસ્ટ્રિક્ટ એસોસિએશન, ગેટ એફિલિએટેડ ટુ us and then we'll form it. Okay, and definitely I'll, પણ આ ડિસ્ટ્રિક્ટ એસોસિએશન થશે ને તો વધારે સહેલું પડશે અમને પણ તમને કોન્ટેક્ટ કરવા વધારે. આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લેયર્સને કરવું પડે છે કોન્ટેક્ટ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્લેયર્સ, હવે કોકનો નંબર નથી હોતો અમારી પાસે, કોઈ સારો પ્લેયર હોય, the district might be knowing that he is a good player. The district secretary knows that better, so it's better that districts are formed, associations are formed at the earliest. And if you need any guidance, you can get in touch with Uday Bhogge or Sunil Pandey. રજેશભાઈ અને પંજાબભાઈ બંનેને વિનંતી કરીશ કે આપણે અરુણ દેશપાંડે સરનું ફેલિસિટેશન કરીએ બાય ઓફરિંગ શોલ એન્ડ મોમેન્ટો. I request
હવે ભરત દાવડકરને કહીશ કે ટૂંકમાં આભાર વિધિ કરે અને પછી આપણે અંદર નીચે જઈએ એટલે નવીન સર કેરમ રમીને ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આજે બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેરમ એસોસિએશન દ્વારા આજે અખિલ ગુજરાત ઓપન કેરમ સ્પર્ધામાં આટલી સંખ્યામાં આપ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અમારા નિમંત્રણને માન આપીને આપ સૌએ જે ભાગ લીધો તે માટે આપ સૌનો અંતકરણથી આભાર માને છે બીડીસી તરફથી. બીજું, આજે આપણા મોગેરા મહેમાન મુખ્ય અતિથિ એવા શ્રી અરુણ દેશપાંડે અને એમના ધર્મપત્ની જેઓ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા છે એમનો બી સંગઠન વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તેમજ કાયમ જેને સ્ટેન્ડિંગ થેન્ક્સ કહેવાય એવા આપણા સંગઠનના પ્રમુખ શ્રી વજેશભાઈ આપણાને ક્લબ આપી છે, આ હોલ આપે છે અને કાયમ આ ઇવેન્ટ માટે આ વેન્યુ આપે છે એમનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. અને અમારા બીડીસીના જે હોદ્દેદારો છે જેમની હાથ નીચે અમે કામ કરે છે, જેમની રાહ બેડ હેઠળ આપણે જે પ્રગતિ કરીએ છીએ, આપણા આ ટુર્નામેન્ટનો આશય જે છે કે આપણે આ ટુર્નામેન્ટનું પ્રેશર કેવી રીતે હેન્ડલ થાય અને એને આજે માટે દિવસ રાત જે મહેનત કરી છે એ સૌનો અને આપ સૌનો ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. उसको पैर पग ना लगे बुलाओ